समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम धन्य हो। आमानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मु गौरव करे, स्तुति करे। आमानकर परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मु गौरव करे। आमानकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को मु गौरव करे। आज एक सुंदर अवकाश प्रभु को अनुग्रह पाई प्रभु को वाक्यरु एक आत्मिक शिक्षा आमाने शिक्षा करने जावा। प्रभु ये शिक्षा यूट्यूब रे बनवाई वीडियो माध्यम बनवाई प्रभु आम अनुग्रह कर प्रभु अशेष अशेष धन्यवाद। आज आम ए विषय शिक्षा करवा। प्रभु सम्मुख रे प्रार्थना कलापर प्रभु को निकट रे प्रार्थना कलापर कौन समस्त विषय करवा उचित नुहे ए विषय आम शिक्षा करवा। प्रार्थना कलापर से समस्त विषय जदि आम करूछु ता भूल आम करूछु। आओ प्रभु कठारे प्रार्थना करिवार मूल्य आम रखुना बा आम विश्वास रे स्थिर रहुना बा से प्रार्थना आम स्थिर रहुना से भरोसा रे बा ईश्वर कठारे आमानकर संपूर्ण भरोसा निर्भर न रहिबा विषय को बुझा। जेहेतु प्रार्थना कले जिते उत्तर आसुना तार अर्थ आम प्रार्थना भूल रे करूना आ भूल रे कले मंद अभिप्राय कले ईश्वर प्रार्थनार उत्तर दियंती ना। पुणी प्रार्थना कलापर यही समस्त विषय कले आमको उत्तर मिलिबो नाही। से विषय आम शिक्षा करबा जे प्रार्थना कलापर कौन सब विषय करबा उचित नुहे। प्रथम विषय आसु आम शिक्षा करबा। जो विषय प्रार्थना करूछु से विषय जदि पुनर्बार आम चिंता करूछु ताले आम कौन करूछु आम भूल करूछु। यह करबा उचित नुहे। जो विषय पर प्रभु को सम्मुख रे आम प्रार्थना कलु प्रभु को चिंतार बोझ देलु पुणी आम निज ऊपर को जदि आम से चिंता नहीं जाऊछु ताले आम प्रार्थना करिवार मूल्य आम रखुना। तेणु प्रार्थना कलापर ए विषय करबा उचित नुहे। आसंतु आम धर्मशास्त्र बाइबल रो आम पाठ करबा। फिलिपियो 4 अध्याय तार 6-7 आम पढ़िबा। आसंतु सुनिबा। भौणी पाठ करिवे। कौनसी विषय रे चिंतित हो नहीं, किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम मानकर निवेदन सबु ईश्वर निकट रे जणाओ। सेथिरे समस्त बधर अगम्य जे ईश्वर शांति ताहा तुम मानक हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशु सहभागितार सुरक्षा करी रखिबो। ओके, प्रभु गौरव पांतु। आमे धर्मशास्त्र वाक्य आम पढ़ुलु शुणुलु जे जो विषय जहाँकि चिंतार विषय ताहा प्रार्थना द्वारा प्रभु सम्मुख में रखला परे से विषय आ पुनर्बार मान को चिंता करने को हेब नहीं। जेहेतु बाइबल कहे प्रार्थना करो एवं ईश्वर को शांति ग्रहण कर। प्रभु का नाम धन्य हो। द्वितीय विषय प्रार्थना कलापर करबा उचित नुहे। कौन से जेते बेले आम प्रार्थना कला परे से विषय को संदेह करबा को लागिबा। हम प्रार्थना कला परे एटा हबो कि ना नहीं, परमेश्वर यह करिवे कि ना नहीं, ए जो संदेह करबा लागिबा यह प्रार्थना कला परे करबा उचित नुहे। जेहेतु यह पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लिखा अच्छे। आसत हम पाठ करबा। याकूब 1 अध्याय 6 और 7 पद आम पढ़िबा। किंतु से किछि मात्र संदेह न करी विश्वास सह प्रार्थना करू, कारण जे संदेह करे से वायु रे इतस्थित चालित समुद्रर तरंग सदृश। सेपरि लोक प्रभुंक ठारू किछि पाइबो बोली मने न करू। प्रभु गौरव पांतु। बाइबल स्पष्ट लिखा अछि संदेह करिबा लोक माने प्रभुंक ठारू किछि पाइबे पाइबार आशा न रखिबा उचित। कहीं किछि पाइबे बोली मने करिबा उचित नुहे। संदेह करवा अर्थ
ବିହନ ଆମେ ବୁଣିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମାଟି ଖୋଳି ବିହନ କାଢ଼ିଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଯେହେତୁ ଆମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଶୁଣିବା, ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, କେବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯଦି ମୋର ନକାରାତ୍ମକ କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେବନି, ନାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବନି, ସେଇଟା ସଫଳ ହେବନି, ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି, ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଆମ ମୁଖରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଲେଖା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସାଉଲ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେ ଘଟଣା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଅଭିଷିକ୍ତ ରାଜା, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ବାହାରୁଛି। କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:33। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପଲିଷ୍ଟିୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ଯୁବା, ମାତ୍ର ସେ ଯୌବନାବଧି ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜେ ତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ଏକ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁବା ଯିଏକି ମେଷ ଚରେଇବା ଲୋକ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭୟ ରଖିଥିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବା ଏକ ଯୁବା। ନା ସେ ସୈନ୍ୟରେ ଥିଲେ, ନା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ, କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିବ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:32 ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଏହା ବାହାରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେବ, ହଁ, ଜୟ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ଏହା ନକାରାତ୍ମକ କଥା ବାହାରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହା ସକାଶୁ କାହାରି ହୃଦୟ ନିରାଶ ନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ ସେହି ପଲିଷ୍ଟିୟ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌର। ତା ସକାଶୁ କାହାର ହୃଦୟ ବି ନିରାଶ ନ ହେଉ, କାହାର ଏହା ବାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ସହ ଏହିପରି ବିଷୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଟିରୁ ଯଦି ବାହାରୁଛି, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଯଦି କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି କିଛି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ମାନିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାମାନ କୁଷ୍ଠରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନାମାନ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆସିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ଯଦି ସେ ଡୁବକି ଲଗେଇବ,
ବୁଡ଼ିବ, 7 ଥର ବୁଡ଼ିକି ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଏହା କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାମାନ କୁଷ୍ଠରୋଗ ତାହା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ତାହା ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 7 ଥର କେବଳ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଡୁବକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ମାନିଲେ, ତାପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମୁଁ ଶେଷ ବିଷୟ କହିବି ନା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିବା ହେଉଛି ଏହା ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତା ପଢ଼ିବା ଯେଶାୟା ତାର 40 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଆମେ ଶୁଣିବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବେ ବା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।